Hi, hello everyone. Welcome to Sridhar CC online classes. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா aptitude தான். So paper explanation. என்ன CLAOக்கான ஒரு paper explanation தான். Mains paper explanation தான் என்ன பண்ண போறோம் பார்க்க போறோம். So இன்னைக்கான செஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்திரலாம். So first question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா approximation கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த approximation questionல வந்து பார்த்தோம்னா 59% என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம 60% அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So இது வந்து பார்த்தோம்னா 600. So percentage double zero get cancel 60 into 6 360. Then 25 into 6. 25 into 6 means 150. Okay. 360 minus 150, 210. So given option 210. So next one. 20% of 125. So this is 120. This is 125. 20% of 125. 10% 12.5. 20% more 25. So அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு 25 plus 45% of 400. 45 into 4 what 180. 180 plus 25 answer 205. Clear? Next one. 3449 which means 3450 minus 1280. So 0, 3, 1, 2. 2130 divided by 7. So 1 sevens. So inga vandu paathona 3 times 21. So 4 times 28. So 34. 449 minus. So 449 inga enna irukku 34. Minus x inside eduthu 34 அந்த side எடுத்துட்டு போனோம்னா 415. அப்ப given optionல 415 இருக்கா இல்லையா 120 190. So 1 times 3 times 4 times 28 carry 2 34 something ne vachikalam. So 449. So divided by 7 449 side எடுத்துட்டு வந்து 34 அந்த side எடுத்துட்டு போனோம்னா 4. So என்ன mistake பண்ணிருக்கோம் 2130 2130 divided by 7 minus தானே பண்ணிருக்கோம் minus தான் பண்ணிருக்கோம் 3 1 okay 7 table la cancel பண்ணோம்னா 3 times 21 0 sorry 304. So 304. So இங்க வந்துட்டு பார்த்தோம்னா 304 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 5115. அப்ப given optionல 115 க்கு nearest இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னது 110. So next one 1820. So 1820 இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 769. 769 means இது என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் நானு 717 எடுத்துக்கலாமா so இந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும் so இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 770 into 4 so 0 7 4s are 28 carry 2 28 30 so 3080 ல 1820 போச்சுன்னா 1260 அப்ப given option and answer 1260 next one so 49 means இத 15 எடுத்துக்கலாம் 50 divided by 5 10 plus 21 into 2 42 42 plus 10 52 அப்ப given option என்னோட answer approximately 50 so next one equations so அப்ப quadratic equation இங்க 2 இங்க 3 அப்படிங்கும்போது factors same ஆக்கிறதுக்கு நான் into 2 into 3 coefficient same ஆக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் 3 2s are 6 3 plus 2 5 அப்போ factors வந்து 3 உம் 2 உம் அப்ப 3 3s are 9 minus 9 3 2s are 6 minus 6 4 3s are 12 so 4 3s are 12 அப்படிங்கும்போது 4 3 plus 4 plus 3 4 3s are 12 minus 12 3 2s are 6 minus 6 minus 12 compare பண்ணும்போது ரெண்டு பேருமே என்னது greater minus 6 compare பண்ணும்போது இது less than இது equal அப்ப greater less than வந்துருச்சுன்னா answer என்னது relationship cannot be established so next one x square so இங்க வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு 6 6 னா என்னது 3 2s are 6 3 2s are 6 னா minus 3 minus 2 so அப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம்னா coefficient 5 னா இங்கேயும் coefficient 5 வரதுக்காக வர்ற values into 5 அப்போ 5 3s are 15 5 2s are 10 okay so next one 5 3s are 15 so minus 5 minus 3 so 8 இருக்கு ஓகேவா minus 5 கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருமே less than minus 3 கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருமே less than so அப்ப என்னோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா x less than y அப்ப given optionல நம்மளோட ஆன்சர் x less than y so next one so x square is equal to 196 அப்படிங்கும்போது x ஓட value 14 comma minus 14 so 56 7 8s are 56 so minus plus அப்ப ஆன்சர் எடுத்து எழுதும்போது minus 7 plus 8 minus 7 கம்பேர் பண்ணும்போது இது greater இது less than அப்போ ஒரு greater ஒரு less than வந்துருச்சுனாலே என்னோட ஆன்சர் என்னது relationship cannot be established so next one next one 21 7 3s are 21 63 9 7s are
63. So equal less than, ரெண்டு பேருமே less than, அப்ப less than or equal, அப்ப given optionல என்னோட answer less than or equal to y. So next one 8. 4 2s are 8. So அப்ப இங்க coefficient 3 னா இங்கயும் 3. So 4 2s are 8 அப்படிங்கும்போது 4 3s are 12, 3 2s are 6, 10 3s are 30, 6 5s are 30, 11 வந்துரும். ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தோம்னா இது greater, இது equal, greater greater, அப்ப greater than or equal. அப்ப given optionல என்னோட answer greater than or equal. So next question. So next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Application problem கொடுத்திருக்காங்க. Rectangular plot 224 meter long and 24 meter long and 16 meter wide has two concrete roads of same running in the middle of the plot. One parallel to length and the other parallel to breadth. The rest of the plot is used for gardening. If the area used for gardening is 240 square meter, what is the width of the roads அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So இப்ப இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பிளாட் இருக்கு சரியா. இப்ப இந்த ஸ்கொயர் பிளாட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா டூ கான்கிரீட் ரோட்ஸ் வந்து இப்படி கிராஸா பண்றாங்க. சோ அப்படி நான் வரையும் போது இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்ப இந்த கான்கிரீட் ரோடோட வித் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளவுன்னு சொல்றாங்கன்னா எவ்வளோன்னு தெரியாது, சம் W மீட்டர்ஸ் சரியா, சம் W மீட்டர்ஸ். சோ இப்ப இங்க என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா சோ அப்ப அந்த கான்கிரீட் ரோட்ஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். இப்ப மிச்ச ஸ்பேஸ கார்டனிங்க்கு என்ன பண்றாங்க யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ கார்டனிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த வித் இருக்கு இல்லையா, இங்க லென்த்துக்கும் பிரெத்துக்கும் காமனா ஒரு வித் இருக்கு இல்லையா, அது என்னன்னு என்ன பண்ணணும் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா லென்த் பிரெத் கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் வந்து பார்த்தோம்னா 24 மீட்டர், பிரெத் வந்து பார்த்தோம்னா 16 மீட்டர். அப்போ எனக்கு அதாவது எப்படின்னா ரிமைனிங் பார்ட்டை தானே கார்டனிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க, அந்த வித் போக ரிமைனிங் பார்ட்டை தான் இங்க யூஸ் பண்றாங்க, கார்டனிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், சோ அப்ப 24னா இங்க கார்டனிங்க்கு சம் W வித் போகிறதுக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் நான் 24 minus W into 16 minus W. இந்த வேல்யூல இருந்து நான் என்ன பண்ணணும், இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு இன்னர் ரெக்டாங்கிள் இருந்து அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் என்ன பண்ணணும் நான் மைனஸ் பண்ணணும். அப்ப எனக்கு ஏரியா ஆஃப் தி கார்டனிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஏரியா ஆஃப் தி கார்டனிங் வந்து பார்த்தோம்னா L plus B minus W of W is equal to, so இப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 24 into 16 L into B minus, so area of the gardening 240 போக ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் என்னவா இருக்கும், எனக்கு ரிமைனிங் ஏரியாவா இருக்கும். சோ அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா லென்த் பிரெத் வென் வித் ஓகேவா. சோ இப்ப இதை நம்ம சால்வ் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது சோ அப்ப எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும்னா 240 24 மீட்டர். சோ அப்ப லென்த் வந்து பார்த்தோம்னா 24 மீட்டர், இங்க 16 மீட்டர், which means 40 minus W. சோ அப்போ 6 4s are 24, 4 minus 0. அப்போ எனக்கு இங்க ends with 4ல ஆன்சர் வரணும். அப்ப வித் வந்து என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எனக்கு ends with 4ல ஆன்சர் வரும்னா, இப்ப நான் 3 மீட்டர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 24 plus 16 வந்து 40, 40 minus 40 minus 3 வந்து பார்த்தோம்னா 37, 37 into 3 னா 7 3s are 21, 1ல முடிற ஆன்சர் வருது, 4ல வரல. இப்ப அகைன் நான் 4 ட்ரை பண்றேன்னா 24 plus 16 வந்து பார்த்தோம்னா 40, 40 minus 4 வந்து பார்த்தோம்னா என்னது 36, 36 into 4 6 4s are 24. அப்ப இங்கேயும் 4ல முடியுது, இங்கேயும் 4ல முடியுது. அப்ப யூனிட் டிஜிட் வச்சே வெரிஃபை பண்ணி என்னன்னு சொல்லலாம் நான் 4 மீட்டர்னு ஆன்சர் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், the respective ratio between percentages of P and Q is 7:4. So P ஓட percentage 7 parts, Q ஓட percentage 4 parts. சரியா? So அப்ப respective ratio between P's age 2 years, 2 வருஷம் கழிச்சு P ஓட ஏஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா Q ஓட ஏஜ் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ரேஷியோல இருந்ததுன்னா 3:1. அப்ப 3:1 னா என்ன வந்துரும் நமக்கு 3:1 னா இங்க 3 பார்ட்ஸ், இங்க அந்த 1 வந்துரும். அப்ப இத நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 7p 4 3s are 12, அப்ப 5p ஓகேவா. 6 3s are 18 minus 18, அப்ப 5p is equal to plus 20. அப்ப p ஓட வேல்யூ என்னது 1 part என்னது 4, 1 part வந்து 4 னா எனக்கு 7 parts என்னது 28, 4 parts என்னது 16. எனக்கு என்ன ஆன்சர் வேணும், ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ between P's age 4 years ago, P ஓட ஏஜ் 28 னா 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 24, Q ஓட ஏஜ் வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 16 plus 12 28. கிளியரா? அப்ப 24:28 அப்படின்னா 6:7. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது 6:7. கிளியரா?
Next one, a jar had a certain quantity of water to which pure milk of thrice the quantity of water was added. 16 liter of the mixture from the jar was taken out and was replaced with 8 liter of pure milk, as result of which water constituted 20% of the resultant mixture. What was the initial quantity of water in the jar அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப இனிஷியலா மில்க்கும் வாட்டரும் என்ன ரேஷியோல இருக்குன்னா, வாட்டர்ல 3 டைம்ஸ் வந்து யார் இருந்தாங்கன்னா மில்க். அப்ப இது 3x, இது என்னது x. இப்ப 16 லிட்டர் ஆஃப் த மிக்சரை வெளியில எடுக்கிறேன் அப்படின்னா டோட்டலா எவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்கு? 4 பார்ட்ஸ். அப்ப 16 லிட்டர் 4 பார்ட்ஸ் தான் 16 லிட்டர்னா 1 பார்ட் என்னது? 4. அப்ப 1 பார்ட் 4னா -4, இங்க -12. சரியா? சோ இது கூட என்ன நடக்குதுன்னா 8 லிட்டர் ஆஃப் பியூர் மில்க் வாஸ் ஆடட். சோ அப்ப ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோ as a ரிசல்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா 20% வந்து என்னவா இருக்கு? வாட்டர். அப்ப ரிமைனிங் 80 யாரா இருப்பாங்க? எனக்கு பியூர் மில்கா இருப்பாங்க. அப்ப 3x - 4 divided by x minus 4 is equal to what? 4 by 1. அப்ப 3x minus 4, 4x minus na x is equal to. அப்போ 3x minus 4, 4x minus 16. அப்ப minus 4 minus 16 அப்படிங்கும்போது 20, sorry. -4 plus 16 அப்படிங்கும்போது +12. அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னது? 12. எனக்கு தேவை what was the initial quantity of water in the jar? x தானே. அப்ப x வந்து பார்த்தோம்னா 12 liters. அப்ப என்னோட ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 12 liters. Next one. Cars M and N started at the same time from place A and place B respectively. They traveled towards each other at 34 km per hour and 48 km per hour respectively. When these cars met, it was found that one of the car had traveled 199 km more than the other. What is the distance between the two places அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப சேம் டைம்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு கார் வந்து d distance கவர் பண்ணியிருந்ததுன்னா இன்னொரு கார் அதே டைம்ல d plus 119 என்ன பண்ணிருக்கு? கவர் பண்ணிருக்கு. அப்போ இந்த கார் வந்து கம்மியான ஸ்பீட்ல போனனா இருக்கு. அப்ப 34 கிலோமீட்டர்ல இது போயிருந்ததுன்னா அப்ப இதுதான் கண்டிப்பா 48 கிலோமீட்டர் per hour அப்படிங்கிற ஸ்பீட்ல போயிருக்கும். அப்ப இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது 17, 24. 24ல 17 போச்சுன்னா என்னது? 7d is equal to, அப்ப 7d is equal to 24. அப்ப 17 into 119. So அப்ப 7 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எவ்வளவு டைம்ஸ்? 1 7s are 7, 14 டைம்ஸா? அப்ப d ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நமக்கு? 170 11 34 24d 17d plus 17 into 119. So ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா d. அப்போ 1 7s are 7, carry 4, sorry 7 7s are 49. So 7 டேபிள்ல 7 7s are 49. அப்ப 17 into 7 வந்து பார்த்தோம்னா 289. அப்ப distance covered by this one வந்து பார்த்தோம்னா 289. Distance covered by this person வந்து பார்த்தோம்னா 289 plus 119. So அப்ப 9 3s are 27. Given optionல 7ல முடியறது தான் என்னோட ஆன்சர். அப்ப ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் ends with 7. So இதுதான் என்னோட ஆன்சரா இருக்கும். Next one. AB started a business by investing rupees 8,000 and rupees 10,000 respectively. After 4 months, C joined them by investing rupees 9,000. After 2 months of C's joining, A and B withdraw half of their respective investment. If they earned an annual profit of rupees 31,200, what is B's share of annual profit அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So AB started a business with an investment of 8,000 and 10,000. Common triple zeros என்ன பண்ணிக்கலாம்? cancel பண்ணிக்கலாம். After 4 months, C joined them by investing 9,000. And after 2 months of C's joining, அப்ப already C join பண்ணதே 4 மாசம் கழிச்சு தான். After 2 months of C join பண்ணி 2 months கழிச்சுனா டோட்டலா 6 months கழிச்சு Aவும் Bயும் half of their respective investment withdraw பண்றாங்க. அப்ப இங்கேயும் 6 months கழிச்சு இங்கேயும் 6 months கழிச்சு என்ன நடக்குதுன்னா half of the investment. இனிஷியலா 8,000 அப்ப வெளியில எடுத்துட்டாங்கன்னா அப்ப half of their investment வெளில எடுத்துட்டாங்கன்னா 4,000. இங்க இனிஷியலா 10,000 half of their investment வெளில எடுத்துட்டாங்கன்னா 5,000. So அப்ப எனக்கு C ல எந்த பிரச்சனையுமே நடக்கல. C எப்ப வந்தாங்கன்னா Aவும் Bயும் business start பண்ணி 4 months கழிச்சு. அப்ப C business குள்ள எவ்வளவு நாள் இருந்திருப்பாங்க? 8 months. So இவங்க வந்து பார்த்தோம்னா remaining 6 months. இவங்க வந்து பார்த்தோம்னா remaining 6 months. So அப்ப 1 6 are 6, 1 6 are 6, 1 sorry 3 times 3 times 3 times 3 times 4 times. அப்ப 9 4s are என்னது? 36. 10 3s are 30. 5 3s are 15. 45. So then வந்து பார்த்தோம்னா யார் இருக்காங்க? 8 3s are 24. 4 3s are 12, which means 36. அப்ப 9 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம்னா 4 is to 5 is to 4. So அப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம்னா annual profit 31,200. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்கு? 13 பார்ட்ஸ் இருக்கு.
13 பார்ட்ஸ் தான் வந்து 31,200 அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்? B ஓட ஷேர் வந்து 5 பார்ட்ஸ் வேணும். அப்ப 13 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 times 26 கேரி 5 4 times வந்து 52. அப்ப 24 into 5 வந்து 120. அப்ப 120 ஆரம்பிக்கிறது தான் என்னவா இருக்கும்? என்னோட ஆன்சரா இருக்கும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Naina purchased 15 kg of rice at 32 per kg and another 25 kg of rice at a certain rate. She mixed the two and sold the entire quantity at rupees 34.20 per kg and made 20% overall profit. At what price per kg did she purchase the lot of another 25 kg rice அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So 15 kg rice ஒன்னு இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா 25 kg rice ஒன்னு இருக்கு. இதுதான் quantity. சரியா? இது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா quantity. Let it be. இதுல 15 kg ஓட cost price வந்து பார்த்தோம்னா 32 rupees. 25 kg ஓட cost price நமக்கு தெரியாது. சரியா? அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளவுக்கு செல் பண்றாங்கன்னா 20% ப்ராஃபிட் வச்சு 34.20. அப்போ இந்த 34.20ங்கிறது 120%. அப்ப 120% தான் வந்து 34.20 அப்படின்னா நமக்கு தேவை 100%. அப்ப 100ம் இந்த டெசிமலை என்ன பண்ணிரலாம்? எடுத்துடலாமா? 0 get cancel. 12 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 times 24 கேரி என்ன இருக்கு? 10 இருக்கு. 8 times வந்து 96 கேரி என்ன இருக்கு? 6. அப்ப 28.5. அப்ப மிக்ஸ் பண்ணா என்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் என்னவா இருக்கு? 28.5 இருக்கு. அப்ப ஃபைனலி இங்க கிடைக்கிறது என்ன ரேஷியோ? குவான்டிட்டி ரேஷியோ தானே கிடைக்கும். அப்ப குவான்டிட்டி ரேஷியோ ஆல்ரெடி நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? 3:5ன்னு தெரியுமா? அப்ப குவான்டிட்டி ரேஷியோ வந்து பார்த்தோம்னா 3:5. அப்போ மீன் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ அதிகமா இருக்குன்னா ஒரு வேல்யூ கம்மியா இருக்குமா? அப்ப 28.5 இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 3.5. அப்ப 5 பார்ட்ஸ் வந்து 35 னா 3 பார்ட்ஸ் என்னது? 21 which means 2.1. அப்போ எனக்கு 28.5 கண்டிப்பா, அதாவது 28.5 கம்பேர் பண்ணும்போது 2.1 கம்மியா இருக்கும். அப்ப இங்க என்ன வந்துரும் நமக்கு? 0.4 26.4. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 26.40 rupees. Next one, a boat takes 15 hours to travel 120 kilometer upstream. The speed of the same boat upstream is half of that of the same boat downstream. How much time will the boat take to cover 100 kilometer downstream அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப upstreamல வந்து என்ன ஸ்பீட் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 120 kilometer 15 hours. அப்ப எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? 8 hours எடுத்துக்குமா? சோ டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல அதே போட் என்ன பண்ணும்? எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீம்ல எடுத்துக்கிட்டதை விட so speed of the boat upstream is half. so எதுல halfனா downstreamல எடுத்துக்கிட்ட டைமை விட upstreamல எடுத்துக்கிட்டது பாதி தான். அப்போ upstreamல எடுத்துக்கிட்ட பாதி 8னா full என்னவா இருக்கும்? 16 இருக்கும். எனக்கு என்ன வேணும்னா the time taken by the boat to cover 100 kilometer downstream. அப்ப 100 kilometer downstreamல speed என்னது? 16. அப்போ 16 into 6 வந்து பார்த்தோம்னா 96 கேரி 4 இருக்கு. 4 by 16. அப்ப 6 இது வந்து பார்த்தோம்னா 1/4. அப்போ 6 hours 1/4 னா 15 minutes. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் 6 hours 15 minutes. Next one. A. Abhi invested a certain amount X in scheme A offering simple interest percentage per annum at 12% per annum for 4 years and rupees 2X in scheme B offering compound interest compounded annually at 10% per annum for 2 years. If the difference between the interest he earned from both the schemes was rupees 207, how much had he invested in scheme A? So Abhi என்ன பண்றான் அப்படின்னா certain amount X amount on the scheme A ல 2X amount on the scheme B ல. அப்ப A லையும் B லையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன்? இப்ப ஏல வந்து அந்த x rupees வந்து 100% னா B ல வந்து 2x rupees தானே. அப்ப 200%. so A வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா 12% எத்தனை வருஷத்துக்கு? 4 இயர்ஸ்க்கு. அப்ப 1 இயருக்கு 12% னா 4 இயர்ஸ்க்கு 48% என்ன இருக்கும்? எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் ஆகும். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கீம் A ல 48%, ஸ்கீம் B ல வந்து பார்த்தோம்னா 10% per annum 2 years compound interest. அப்ப 10% 2 years compound interest னா 21%. அப்ப 200ல 21% அப்படிங்கிறது யாரு? 200ல 21% யாருப்பா? 42. அப்ப 42%. அப்ப interest earned from scheme A 48%, interest earned from scheme B 42%. If the difference between the interest earned from both the schemes வந்து பார்த்தோம்னா 207. அப்ப difference வந்து பார்த்தோம்னா 6%. இந்த 6% தான் யார் நமக்கு? 207. நமக்கு என்ன வேணும்? 100% வேணும். அப்போ நான் வந்து 3 டேபிள்ல கேன்சல் பண்றேன்னா இது 2 times இது வந்து பார்த்தோம்னா
69 times. அப்ப again 2 table ல cancel பண்ணா இது 50. அப்ப 0, 9 5s are என்னது 45, carry 4, 6 5s are 30, 34. அப்ப 3450. அப்ப given optionல என்னோட answer என்னது 3450. Clear? Next one. A started a business. After 4 months from the start of the business, B and C joined. The respective ratio between the amounts invested by A, B and C was 6:11:12. If the C share in annual profit was rupees 720 more than A share, what was the total profit earned அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்ப யார் business start பண்ணாங்க? A தான் business start பண்ணாங்க. After 4 months from the start of the business start பண்ணி 4 மாசம் கழிச்சு தான் BU, CU join பண்றாங்க. Respective ratio between amount invested வந்து பார்த்தோம்னா 6:11:12. So, if the C share annual profit வந்து 720 னா அப்போ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்துல இருந்து business குள்ள இருந்தது A தான். So அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் 4 மாசம் கழிச்சு business குள்ள வந்தாங்கன்னா 8 months. So அப்ப இது வந்து பார்த்தோம்னா 3 times 2 times 2 times. Again வந்து cancel பண்ண முடியுமா? 2 2 3. Okay. 2 2 இது வந்து பார்த்தோம்னா 3. அப்போ 9:11:12. அப்ப 11 அப்போ இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா C யோட annual profit A வை விட 720 அதிகமா இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு பார்ட்ஸ்? 3 பார்ட்ஸ். அப்ப 3 பார்ட்ஸ் தான் வந்து 720 அப்படின்னா டோட்டல் annual profit. அப்போ 20 32 பார்ட்ஸ் எவ்வளவுன்னு என்ன பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப 3 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா 240. அப்ப 0 4 2s are 8. அப்ப 80 ல முடியணும். given ஆப்ஷன்ல 80 ல முடியக்கூடிய ஆன்சர் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கா? அப்ப 7680 தான் என்னவா இருக்கும்? என்னோட ஆன்சரா இருக்கும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Next one, the average run scored by a batsman in 32 matches வந்து 60 runs. Difference between highest and lowest run வந்து 190 அப்படின்னா, if those two matches in which he scored the highest and the lowest runs are excluded, his average score will be 56. What was his highest score அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Average run scored by batsman in 32 matches வந்து பார்த்தோம்னா 60. சரியா? அப்ப 32 மேட்சஸ்க்கு 60 னா டோட்டல் ரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 6 2s are 12, carry 1 18 19 1920. சோ அப்போ ஹையஸ்ட்க்கும் லோயஸ்ட்க்குமான டிஃபரன்ஸ் வந்து 190 சொல்லிட்டாங்க. if those two matches in which he scored the highest and lowest அத விட்டுட்டேனா அப்ப ரெண்டு மேட்ச் highest run ஸ்கோர் பண்ண மேட்சோ lowest run ஸ்கோர் பண்ண மேட்சோ விட்டுட்டேனா மிச்சம் 30 மேட்சஸ். அந்த 30 மேட்சஸோட ஆவரேஜ் வந்து 56. அப்ப 30 into 56. 0 6 3s are 18, carry 1 5 3s are 15 16. அப்போ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா இது highest plus lowest கானதா? அப்ப இங்க வர டிஃபரன்ஸ் என்னது? highest plus lowest தானே? 240. அப்போ எனக்கு highest plus lowest வந்து 240, highest minus lowest வந்து 190. எனக்கு தேவை highest தானே? highest வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? add பண்ணி divided by 2 அப்போ 3 430. 430 divided by 2 னா 215. அப்ப given optionல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 215. clear? next one. next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? so next one. So next என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா distribution of total number of jackets sold by 6 store in 2006 கொடுத்திருக்காங்க. total number வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு 2500 னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 2500 number of jackets வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? distribute பண்ணிருக்காங்க. first question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா what is the central angle corresponding to the number of jackets sold by store A? so store A வந்து பார்த்தோம்னா 23%. central angle கண்டுபிடிக்கணும்னா 9 multiple. அப்ப given optionல 9 multiple, இது 9 multiple, இது 9 multiple கிடையாது, இதுவும் 9 multiple கிடையாது, இதுவும் 9 multiple கிடையாது, இதுவும் 9 multiple கிடையாது. அப்ப definite answer 82.8. so next one. The average number of jackets sold by B in 2006 and 2007 430. அப்ப 430 னா total number of jackets வந்து பார்த்தோம்னா 960. B and F. B in 2006 2007. அப்ப 2006ல B வந்து பார்த்தோம்னா 18%. அப்ப 2500ல 18% அப்படின்னா 20% 500, 2% 50, அப்ப 450. அப்ப எனக்கு 960ல 450 போச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் 510. இதுதான் வந்து 2006
7க்கான வேல்யூ, இது 2006க்கான வேல்யூ. இது B க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதே மாதிரி F க்கு கண்டுபிடிக்கணும். F வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாக்கெட் சோல்ட் பை F வந்து பார்த்தோம்னா 183. அப்ப 366. அப்போ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் வந்து பார்த்தோம்னா 366. அதுல F வந்து 10%னா 250. இது எப்போ 2006ல. அப்ப 2007ல வந்து பார்த்தோம்னா 116. 2007. What is the difference between the number of jackets sold by store B and that by store F in 2007 அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப number of jackets sold by store B வந்து பார்த்தோம்னா store B 2007 510 116. அப்ப 510ல 116 போணுமா? அப்ப 510ல 116 போச்சுன்னா எனக்கு ரிமைனிங் 4 இருக்கும். இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 0. 50ல 11 போச்சு அப்படின்னா 39. 394. 0 0. அப்ப இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணனா 510. 510ல 110 போச்சு அப்படின்னா 400. 400ல 6 போச்சுன்னா 394. அப்ப என்னோட ஆன்சர் என்னது 394. அப்ப given ஆப்ஷன்ல 394 இல்ல, ஆப்ஷன் தப்பா இருக்கு. சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. கரெக்ட்டா தானே சால்வ் பண்ணிருக்கோம். 183 அப்படின்னா 183 16 366 தானே. ஓகே 366. F வந்து பார்த்தோம்னா 2006ல 10%னா 250. அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து 2007க்கானது. அப்போ 6 1 1. அப்ப 116. ஓகே அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 18% na 450 தானே. ஓகே சோ அப்ப கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜாக்கெட் சோல்ட் பை ஸ்டோர் E and F டுகெதர். ஸ்டோர் E F வந்து பார்த்தோம்னா 27. அப்போ 27னா 27 into 25. ஸோ 27 into 25 அப்படிங்கும்போது 25 into 25 வந்து 625. 25 into 250. 625 plus 50 675. Clear? Next one. Number of jackets sold by D increased by 30% from 6 to 7, decreased by 20% from 7 to 8. அப்போ D வந்து பார்த்தோம்னா D வந்து 20%. அப்ப இனிஷியலா எவ்வளவு இருந்தது 500. இதுல இருந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு 30%. அப்ப 50ல 30% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னது 650யா? அப்புறம் இதுல இருந்து 20% டிக்ரீஸ் ஆச்சா 20%னா 130. அப்ப 650ல 130 போக என்னோட ஆன்சர் என்னது 520யா? அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது 520. Next one. Store C sold only 2 types of jackets, leather and woolen. If number of leather jackets sold by store C is 132, what is the respective ratio between the number of leather and woolen jackets sold by store C? So C வந்து பார்த்தோம்னா 12%. அப்ப 2500ல 12% என்னது 10% 250. 300 டோட்டலா 12%னா 300. அப்ப இந்த 300ல வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு லெதர் ஜாக்கெட் வந்து பார்த்தோம்னா 132. அப்ப 300ல 132 போக ரிமைனிங் 168 இருக்கு இல்லையா? அப்ப இதுதான் என்னவா இருக்கும் உள்ளனா இருக்கும். அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு 11 டேபிள்ல கேன்சல் 12 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 12s are 12, 1 12s are 12, 1 times 14 times, so 11:14. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது 11:14. So next one. So companies கொடுத்திருக்காங்க total employees male female கொடுத்திருக்காங்க. company கொடுத்திருக்காங்க. company ஓகே சோ கம்பெனிஸ் கொடுத்திருக்காங்க, டோட்டல் நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்ப இத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணனும் ஆன்சர் சொல்லணும். சோ இப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா என்ன சொல்லிருக்காங்க total employees male female கொடுத்திருக்காங்க. total employees male female கொடுத்திருக்காங்க. number of non gazetted employees கொடுத்திருக்காங்க. number of gazetted employees கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்ப இத வச்சு நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும். இப்ப டோட்டலா வந்து இப்ப total employeesங்கிறது யாருன்னா total gazetted employees. gazetted employees குள்ள மேலும் ஃபீமேலும் இருப்பாங்க. non gazetted employees குள்ள மேலும் ஃபீமேலும் இருப்பாங்க. சோ இப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டலா 1200. இதுல non gazetted வந்து 240 அப்படினா gazetted employees அப்ப 1200ல 240 போக ரிமைனிங் 960 gazetted employees. 650ல 150 போக ரிமைனிங் 500 gazetted employees. 800ல 125 போக 800ல 100 போச்சுனா 700 675. நெக்ஸ்ட் 1500ல 250 போச்சுனா 1000
250. So இதுதான் வந்து guessed employees ஓட count. Number of guessed employees, percentage of female. அப்போ இப்போ வந்து இங்க நான் guessed employees இருக்காங்க, guessed employees இருக்காங்க. இப்போ guessed employeesல வந்து பார்த்தோம்னா female ஓட percentage கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ male ஓட percentage என்னவா இருக்கும்? 60, 36, 40, 30. Clear? So அப்போ இத வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். The number of guessed employees, both male and female in company A are what percent more than those in company B? So company B ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா guessed employees வந்து 500. அதே மாதிரி company A ல வந்து பார்த்தோம்னா 960. அப்ப 960க்கும் 500க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 460 divided by percentage more. அப்ப less value into 100. அப்ப 460 divided by 500 அப்படிங்கும்போது 00 கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் என்னது? 92. அப்ப given optionல option 5, 92%. Next one, number of male non-gazetted employees in company B and those in company D are equal. The respective ratio between female non-gazetted employees in company B and those in company D is 9:19. What is the number of male non-gazetted employees in company B அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ இதுல இருந்து அப்ப கம்பெனி B ல வந்து பார்த்தோம்னா நான் கெஸ்டட் எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா கம்பெனி B ல மொத்தமா 150 பேர் இருக்காங்க. கம்பெனி D ல வந்து பார்த்தோம்னா 250 பேர் இருக்காங்க. இதுல நான் கெஸ்டட் எம்ப்ளாயிஸோட மேல் கவுண்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஈக்குவல். மொத்தமா B ல வந்து 150 நான் கெஸ்டட் எம்ப்ளாயிஸ், D ல வந்து 250 நான் கெஸ்டட் எம்ப்ளாயிஸ். இதுல வந்து ரெண்டு இடத்துலயுமே மேல்ஸ் எப்படி இருக்காங்க? ஈக்குவலா இருக்காங்க. அப்ப டோட்டல்ல இருந்து மேல மைனஸ் பண்ணா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபீமேல் தானே? டோட்டல்ல இருந்து மேல மைனஸ் பண்ணா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபீமேல் தானே? அந்த ஃபீமேல்கான ரேஷியோ தானே 9:19 கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம், இல்ல சால்வ் பண்ணணும். இப்ப ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னா இது நமக்கு போயிடும். சோ அப்போ ஆப்ஷன்ல இருந்து போகணும்னா ஆப்ஷன்ல இருந்து சொன்னாதான் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, சோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா 30, 150 minus 30, 120. 129 மல்டிபிள் கிடையாது, அப்ப கண்டிப்பா இது ஆன்சரா இருக்காது. சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா 60. இங்க 60 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா 150 ல 60 போச்சுன்னா என்னது? 90. சோ 250 ல 60 போச்சுன்னா 190. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணா 9:19. அப்ப given ஆப்ஷன்ல வந்து 60 தான் என்னோட ஆன்சரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், what is the difference between the number of male gazetted employees in company B, those in company D? அப்போ male gazetted employees, அப்ப gazetted employees யார் யாருக்கு வேணும்? நமக்கு B க்கும் D க்கும் வேணும். அப்ப B க்கும் D க்கும் gazetted employees வேணும்னா இங்க B ல வந்து பார்த்தோம்னா 500 gazetted employees இருப்பாங்க. D ல வந்து பார்த்தோம்னா 1250 gazetted employees இருப்பாங்க. இதுல எனக்கு மேலோடது வேணும். அப்ப மேல் அப்படின்னா இங்க ஃபீமேல் 64னா மேல் 36, இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 30. அப்ப 500ல 36%. percentage get cancel. அப்ப 6 5s are 30, 180. இதுதான் வந்து மேல் gazetted employees. அடுத்து வந்து D க்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப D ல வந்து total gazetted employees 1250, அதுல 30%. அப்போ 30% னா 0000 get cancel, 125 into 3. அப்ப 300, 375. அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் கேக்குறாங்க. அப்ப 5. சோ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 12 plus 7, 19, 195. இப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 195. So next one. Next, what is the average number of female gazetted employees in company C and those in company D? இப்ப female gazetted கேக்குறாங்க எதுக்குன்னா C க்கும் D க்கும். அப்ப C வந்து பார்த்தோம்னா gazetted employees வந்து C ல வந்து பார்த்தோம்னா 675. அதே மாதிரி D ல வந்து பார்த்தோம்னா 1250. எனக்கு தேவை ஃபீமேல் தான். அப்ப 675 into 675 into 3/5. 60% 3/5 னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி 1250 into 70%. ஓகேவா? சோ இப்ப சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா யார் வந்துருவாங்க நமக்கு? 1 5s are 5, carry 1, 3 times 15, carry 2, 135. 13 into 3, 390, 5 3s are 15, 390 plus 15, 405. So அதே மாதிரி இங்க 00 ல கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 7 5s are 35, carry 3, 7 2s are 14, 17, carry 1, 875. எனக்கு average வேணும். 10 carry 1, 8, 1280 divided by 2, which means 640. அப்ப given optionல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 640. Clear? Next one. So next,
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேட்டா சஃபிஷியன்சி. வாட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு சர்க்கிள் ஏரியா ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர், விச் மீன்ஸ் ஆரோட வேல்யூ வேணும். அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிளை வச்சு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் தானே. அப்போ ஆப்ஷன் எனக்கு டேட்டா 1ல இருந்து என்னால என்ன பண்ண முடியுது, ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுது. டேட்டா 2, diameter of the circle is equal to side of the square having area 784 meter. அப்ப ஸ்கொயர் ஓட ஏரியா 784 னா எனக்கு சைடு என்னவா இருக்கும், 28 இருக்குமா. அப்போ எனக்கு இது இந்த 2r எதுக்கு ஈக்குவல், a க்கு ஈக்குவல். அப்ப இந்த ar எனக்கு 28. அப்ப இதுல இருந்து r ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா. r ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாமா. அப்ப ஆப்ஷன் 2ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆன்சர் கிடைக்கும். அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலே ஆன்சர் சொல்லலாம். அப்ப either 1 alone or 2 alone are sufficient to answer the question. So next one, what is Rajan's percentage? அப்ப ராஜனோட percentage வேணும். அப்ப first oneல பார்த்தோம்னா ராஜனுக்கும் மதனுக்குமான ரேஷியோ தான் கொடுத்திருக்காங்க, ஏஜ் பத்தி எதுவும் சொல்லல. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேட்டால இருந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. செகண்ட் டேட்டால என்ன சொல்றாங்கன்னா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராஜனுக்கும் மதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏஜ் ரேஷியோ 4:5 இருக்கும். 5 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் திருப்பி என்னதான் கொடுத்திருக்காங்க, ரேஷியோ தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதை வச்சு என்னால ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணலாம், கம்பைன் பண்ணலாம். கம்பைன் பண்ணோம்னா ராஜனோட ஏஜ் வந்து 3x, மதனோட ஏஜ் வந்து 4x. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமான ஏஜ் ரேஷியோ 4/5. அப்ப இதை சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம்ல. கம்பைன் பண்ணும்போது ஆன்சர் சொல்ல முடியுதுல்ல. அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம், the statement 1 and 2 together are necessary to answer the question அப்படின்னு சொல்லலாமா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, what is the rate of interest per annum? Simple interest accrued in 10 years equal to the amount அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்களா. இது அமௌண்ட் கிடையாது, இது வந்து பார்த்தோம்னா பிரின்சிபல். இது அமௌண்ட் கிடையாது, இது வந்து பிரின்சிபல். சரியா. சோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் ஆன் 10 இயர்ஸ். அப்ப 10 வருஷத்துல எனக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப பிரின்சிபல் எப்பயுமே 100%. அப்ப 100% பிளஸ் 10 இயர்ஸ்ல எனக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரின்சிபலுக்கு ஈக்குவல். 10 இயர் I% அப்படின்னா பிரின்சிபல் வந்து பார்த்தோம்னா 100%. அப்ப 100% கேன்சல் ஆயிடுமா. சோ அமௌண்ட்னு எடுத்தனா யார் வந்துருவாங்க, 10 இயர். 10 இயர்க்கான அமௌண்ட். சோ 10 இயர்க்கான அமௌண்ட்னு எடுத்தேன்னா சோ பிரின்சிபல் வந்து 100%. சோ 100% பிளஸ் I வந்து யாருக்கு ஈக்குவல்னா எனக்கு. சோ 10I வந்து பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து என்னோட அமௌண்ட். சோ அமௌண்ட் இதுதான் அமௌண்ட். இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் 10 வருஷத்துல எனக்கு கிடைச்சதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப 10 வருஷத்துல எனக்கு கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா ஈக்குவல் டு தி அமௌண்ட். அமௌண்ட் இதுதானே. அப்ப இதுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும், 10% கிடைச்சிரும். அப்ப ஆப்ஷன் 1ல இருந்து ஆன்சர் சொல்ல முடியும். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் in 2 years is rupees 1050. அப்ப 2 years வந்து 1050 அப்படின்னா இதுல இருந்து 1 இயர்க்கானது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இங்க ரெண்டு அன்னோன் டேட்டா இருக்கு. ஒன்னு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், பிரின்சிபல். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு கொடுத்திருந்தா கூட செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ஆன்சர் சொல்லலாம். இதை வச்சு ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. அப்ப 1 alone is sufficient to answer the question. Next one, what is Nandita's share in the profit of rupees 20,000 to be distributed between her brother and her? Nandita invested rupees 50,000. அப்போ நந்திதாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் தெரியுது. எனக்கு தேவை, எனக்கு ஆன்சர் என்ன வேணும்னா நந்திதாவோட ப்ராஃபிட் ஷேர் எனக்கு வேணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு எதுவும் சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் பை நந்திதா வந்து பார்த்தோம்னா நந்திதா எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கானா நந்திதா பிரதர் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கானா அதுல 40%. அப்ப நந்திதா பிரதர் வந்து 100% அப்படின்னா இதுல 40%. அப்ப 40% என்ன ரேஷியோல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கா, 2:5. நந்திதாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ 2 பார்ட்ஸ், நந்திதா பிரதரோடது 5 பார்ட்ஸ். இதுல எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ எதுக்கு ஈக்குவல், ப்ராஃபிட் ஷேருக்கு ஈக்குவலா. அப்ப 2 பார்ட்ஸ் தான் வந்து 20,000 அப்படின்னா 5 பார்ட்ஸ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா. புரியுதா. அப்ப நந்திதாவோட ஷேர் வந்து பார்த்தோம்னா 20. So total 20,000ல சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, ஆன்சர் சொல்ல முடியுதா. அப்ப given ஆப்ஷன்ல statement 2 alone is sufficient to answer the question. Statement 2. Next one, how many women can complete the work in
10 days. அப்ப 10 daysல விமனோட ஒர்க் பத்தி பேசுறாங்க. ஒர்க் டன் பை 1 விமன் இன் 1 day வந்து பார்த்தோம்னா 75% ஆஃப் தி ஒர்க் டன் பை 1 மேன் இன் 1 day. அப்போ 1 day ஒர்க் ஆஃப் விமன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மேன் 1 dayல என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அதுல 75%. அப்ப இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும். எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒர்க் டன் பை ஒரு விமனோட 1 day ஒர்க் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சைல்டோட 1 day ஒர்க்ல 150%. இங்கேயும் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? எஃபிஷியன்சி கிடைக்குது. அப்ப எஃபிஷியன்சி கிடைச்சால என்ன கிடைச்சிடும்? நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அப்போ ரெண்டுல யார் இருந்தாலுமே என்ன பண்ண முடியும்? ஆன்சர் சொல்ல முடியும். அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் நானு? If either statement 1 alone or 2 alone are sufficient to answer the question. So next question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? எனக்கு ஒரு simple caselet ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. In a school out of 400 children, boys and girls are in the ratio 9:11. அப்ப boys and girls என்ன ரேஷியோல இருக்காங்க? 9:11 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப 400 9:11 னா total 20 parts. 20 parts வந்து 400 னா 1 part வந்து 20. 1 part 20 னா boys வந்து 9 parts அப்ப 180. So girls வந்து பார்த்தோம்னா 11 parts அப்ப 220. Clear? Next, each child attends either singing class or each child attends either singing class or dance class or both. அப்போ இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா singing class, dance class or both. அப்போ singing, dancing. அப்போ இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம்னா girlsல singing, dancing. Clear? Next, 40% of the boys attend only singing class. அப்போ boys 180. இதுல 40% னா வந்து 50. இதுல 40% னா யாரு? 72. அப்ப 72% attend singing class. Next, total 20% children attend both the classes. அப்ப டோட்டலா 400. இதுல 20% என்னது? 80. அப்ப 80 students வந்து both the class attend பண்ணிருக்காங்க. அதுல எனக்கு out of which 25% are boys. அப்ப 80ல 25% என்னது? 20. அதுல ரெண்டுமே அட்டெண்ட் பண்ணது போத் வந்து பார்த்தோம்னா 25% வந்து யார் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க? பாய்ஸ். அப்ப 80ல 20 போக ரிமைனிங் 60. அதானே கேர்ள்ஸ் அட்டெண்டட் போத். அதானே சிங்கிங்கும் டான்சிங்கும் அட்டெண்ட் பண்ண போத் கவுண்ட் யாரோடது? கேர்ள்ஸோடது. 45% ஆஃப் தி கேர்ள்ஸ் அட்டெண்ட் ஒன்லி டான்ஸ் கிளாஸ். அப்ப டான்ஸ் கிளாஸ்ல 45%. அப்போ 40% வந்து யார் நமக்கு? 88. 5% வந்து என்னது? 11. அப்ப யார் வந்துருவாங்க? ஒன்லி டான்ஸ் கிளாஸ் வந்து 9. அப்ப டோட்டலா 220. 159 போக 41 plus 20 61. ஓகேவா? அப்ப ஒன்லி சிங்கிங் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்ப இங்க 180 னா 92 போக ரிமைனிங் 88 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்க? வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் children attending only dance class அப்படின்னு கேக்குறாங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் children attending only dance class அப்படிங்கும்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் childrenனா 88 plus 99. அப்ப 7 plus 1 18 187. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 187. Next question, what is the total number of girls attending dance class? Girls attending dance classனா இது ஃபுல்லா 99 plus 60 159. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் 159. Next one, how many girls attend only singing class? Only singing class என்னது? 61. அப்ப given option என்னோட answer 61. Next one, total how many boys attend singing class? அப்ப boys attend singing class னா இந்த circle full 72 plus 20 92. அப்ப given option என்னோட answer 92. Next one, total number of children attending only singing class. Only singing class total number of children வந்து பார்த்தோம்னா 133 is what percent of the total number of children in the school? ஸ்கூல்ல டோட்டலா 400 students இருக்காங்க. அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு percentage? அப்ப 0000 get cancel. 3 times 12 carry 1 3 times 12 அப்ப 33 point something. அப்ப given optionல 33.25 வருமா? because remaining வந்து பார்த்தோம்னா 1. அப்ப 2 times 8 அப்ப 33.25 தான் என்னவா இருக்கும்? என்னோட ஆன்சரா இருக்கும். Next question. So next வந்து ஒரு DI கொடுத்திருக்காங்க. pi and table based DI. இந்த டேபிள் என்ன இருக்குன்னா ரேஷியோ இருக்கு. டோட்டலா 2400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. So 2400 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பிரிச்சிருக்காங்க. சரியா? மேனேஜ்மெண்ட், இன்ஜினியரிங் டிகிரி, மெடிசன். ஸோ அவங்களோட டிசிப்ளின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க? பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த டிசிப்ளின்ல மேலும் ஃபீமேலும் என்ன அப்படிங்கிற கவுண்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அப்ப இந்த 2400ங்கிறது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பிரியும். அப்ப 2400ல 16% வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அதுல
5/12 வந்து பார்த்தோம்னா மேல் கவுண்ட், 7/12 வந்து பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் கவுண்ட். அப்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 2 பார்ட்ஸ். புரியுதா? சோ மேல்க்கும் ஃபீமேல்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 2 பார்ட்ஸ். மேல் வந்து 5 பார்ட்ஸ், ஃபீமேல் வந்து 7 பார்ட்ஸ். அப்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து 2 பார்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா what is the difference between the male and female students of engineering degree? அப்ப engineering degree வந்து பார்த்தோம்னா 18%. அப்ப 2400ல 1% என்னது 24. அப்ப 18%னா 18 into 24. எனக்கு இதுல மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்குமான டிஃபரன்ஸ் வேணும். எதுல? இன்ஜினியரிங் டிகிரில. அப்ப இன்ஜினியரிங் டிகிரி வந்து 5:3. 5:3 னா என்னது? டோட்டலா 8 பார்ட்ஸ். 8 பார்ட்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் என்னது? 2 பார்ட்ஸ். கிளியரா? அப்ப 1 டைம்ஸ் இது 3 டைம்ஸ். அப்ப 3 2s are 18 3s are 54. 54 into 2 108. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 108. நெக்ஸ்ட் ஒன். How many female students are studying management? How many female students are studying management அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So management வந்து பார்த்தோம்னா 16%. 1% 24. அப்ப 16% 16 into 24. எனக்கு female management வேணும். female வந்து பார்த்தோம்னா 7 parts out of 12 parts. அப்போ 7/12. So 1 times இது 2 times. அப்போ 7 2s are 14. அப்போ 14 into 16. 14 into 16 னா consecutive even நம்பரோட ப்ராடக்ட். அப்ப கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பரோட ப்ராடக்ட்னா என்ன பண்ணணும்? மிடில் நம்பர் ஸ்கொயர் -1. மிடில் நம்பர் என்னது? 14 க்கு 15, 16 க்கு 15. 15 ஸ்கொயர் என்னது? 225. 225 -1 என்னோட ஆன்சர் என்னது? 224. சோ எவ்வளவு ஈஸியா யூஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா நம்மளோட கால்குலேஷன். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா what is the ratio between the number of male students studying medicine and the number of female students studying pharmacy respectively? அப்ப மெடிசன் படிக்கக்கூடிய மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மெடிசன் 12%. அப்போ 12 into 24. சோ அப்ப மெடிசன் படிக்கக்கூடிய மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேல் வந்து பார்த்தோம்னா 4 parts out of 9 parts. அப்ப 4/9. இவங்களுக்கும் வேற யாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடியிங் ஃபார்மசி. ஃபார்மசி வந்து பார்த்தோம்னா 10%. அப்போ 10 into 24. ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும். ஃபார்மசி ஃபீமேல் வந்து பார்த்தோம்னா 7 parts out of 15 parts. அப்போ 7/15. கிளியரா? சோ அப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 24 24 get cancel. சோ அப்ப 3 டேபிள்ல வந்து இது 3 times, இது 5 times. again 3 டேபிள்ல cancel 5 டேபிள்ல cancel பண்ணா இது 2 times. 3 டேபிள்ல cancel பண்ணா இது 4 times. சோ அப்போ 1 times இது 2 times. அப்போ 4 2s are 8. அங்க என்ன இருக்கு? 7. அப்ப 8:7. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 8:7. சோ நெக்ஸ்ட் ஒன். Number of female students studying engineering diploma is what percentage of the total number of students studying in the institute? அப்ப female students engineering diploma 17%. அப்ப 17 into 24 divided by 2400. சாரி, எனக்கு தேவை ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 17 into 24 into ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ வந்து பார்த்தோம்னா 9:8. 9:8னா டோட்டலா எவ்வளவு பார்ட்ஸ்? 17 பார்ட்ஸ். 17 பார்ட்ஸ்ல ஃபீமேல் வந்து 8 பார்ட்ஸ். divided by 2400 into 100. So அப்ப 00 get cancelled. 24 can cancel. 17 get cancelled. அப்ப எவ்வளவு percentage? 8%. Next one. What is the ratio of total number of students studying biochemistry and total number of students studying biotechnology? அப்போ biochemistry வந்து 14%, biotechnology 13%. ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ வந்து பார்த்தோம்னா 14:13. அப்ப given ஆப்ஷன்ல என்னோட ஆன்சர் என்னது? 14:13. புரிஞ்சுதா? சோ இப்ப இதோட நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 10 செட்ஸுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. சரியா? NACA லேவோக்கான 10 பேப்பர்ஸும் என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். சரியா? சோ கண்டிப்பா இப்ப பார்த்த 10 பேப்பர்ஸ்மே உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ ரெகுலரா என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. சோ டெலிகிராம் குரூப்ல உங்களுக்கான क्वेश्चंसோட பிடிஎஃப்லாம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ போய் பாருங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவே எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்க போகுது இல்லையா? சோ December 4th வந்து NACA லேவோக்கான எக்ஸாம். சோ அந்த எக்ஸாம் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்றதுக்கு, ஏவோ மெயின்ஸ்க்கான எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா? சோ இந்த எக்ஸாம் எல்லாருமே ரொம்பவே நல்லா பண்றதுக்கு ஐ அம் விஷிங் யூ வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா படிச்சுட்டு போங்க. ஜாலியா போங்க, ஃப்ரீயா போங்க எக்ஸாமுக்கு, டென்ஷனா போகாதீங்க. சோ எந்த அளவுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா போனீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ மைண்ட் செட்ல நல்லாவே சால்வ் பண்ண முடியும். சரியா? சோ இதே மாதிரி அடுத்து ஏதாவது செஷன்ல என்ன பண்ணலாம்? மீட் பண்ணலாம். சரியா? தேங்க்யூ பா.